سب سے پہلے PIBTL کرتا کیا ہے؟ یہ کوئی عام کنٹینر پورٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ PIBTL ایک اسپیشلائزڈ ٹرمینل ہے۔ یہ کھلا کارگو ہینڈل کرتا ہے، کھلا کارگو مطلب؟ یعنی کوئلہ، کلنکر، سیمنٹ، اس طرح کی چیزیں۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کا واحد ٹرمینل ہے جو خاص طور پر اس کام کے لیے بنا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر پر بات کرتے ہیں، ان کی آمدنی۔ پچھلے سال اسی عرصے میں کمپنی کو تقریباً 300 ملین روپے کا نقصان ہوا تھا، جی، اور اس سال 616 ملین روپے کا خالص منافع۔ ایک منٹ، 300 ملین کے نقصان سے نکل کر 600 ملین سے زیادہ کا منافع؟ یہ تو تقریباً 900 ملین روپے کا فرق ہے۔ بالکل، پہلا تو ظاہر ہے آمدنی میں اضافہ ہے، صحیح۔ لیکن دوسرا اور شاید زیادہ اہم انجن ہے لاگت پر کنٹرول، خاص طور پر فائنانس لاگت۔ یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی؟ پچھلے سال یہ 432 ملین روپے تھی، اس سال کم ہو کر صرف 289 ملین رہ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے یا تو اپنا قرض کم کیا ہے یا اسے سستے قرضے مل گئے ہیں، دونوں ممکن ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جو پیسہ پہلے بینکوں کو سود میں جا رہا تھا، اب وہ سیدھا کمپنی کے منافع میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے فی حصص آمدنی یعنی EPS بھی منفی 0.17 سے بڑھ کر مثبت 0.35 ہو گئی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کاغذ پر تو سب بہت اچھا لگ رہا ہے، منافع ہے، EPS مثبت ہے، لیکن دیکھیں کاغذ پر منافع دکھانا ایک بات ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا PIBTL کے بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسہ آ رہا ہے؟ کیش فلو اسٹیٹمنٹ اس مثبت کہانی کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، آپریشن سے حاصل ہونے والا کیش وہ پچھلے سال 545 ملین سے بڑھ کر اس سال 1.05 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یعنی تقریباً دگنا اضافہ۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ منافع صرف کتابوں میں نہیں بلکہ حقیقی کیش کی صورت میں بھی موجود ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ کیش یقیناً کمپنی کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بیلنس شیٹ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور بیلنس شیٹ پر اس کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ 3 مہینے پہلے کمپنی کے پاس بینک میں 469 ملین روپے تھے اور اب 886 ملین روپے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنٹ ایکویٹی بھی 15.46 ارب سے بڑھ کر 16.07 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ ہے جمع شدہ نقصانات میں کمی۔ جی، ایکیومولیٹڈ لاسز یہ 2.4 ارب سے کم ہو کر 1.79 ارب رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی آخرکار اپنے ماضی کے بوجھ سے نکل رہی ہے۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے، یہ بیلنس شیٹ کی صفائی کی طرح ہے، لیکن اسی بیلنس شیٹ میں ایک چھوٹی سی خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے کرنٹ اثاثے یعنی وہ اثاثے جو ایک سال کے اندر کیش بن سکتے ہیں وہ ہیں 8.48 ارب روپے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ کے کرنٹ واجبات یعنی وہ ادائیگیاں جو آپ کو اگلے ایک سال میں کرنی ہے وہ 9.70 ارب روپے ہیں۔ تو دینے والے پیسے آنے والے پیسوں سے زیادہ ہیں۔ بالکل، مالیاتی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ کرنٹ ریشیو 1 سے کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قلیل مدت میں کیش کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ ایک رسک فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ کو اپنی لیکوڈیٹی کو بہت احتیاط سے منظم کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور یہ کمزوری اس وقت اور اہم ہو جاتی ہے جب ہم کمپنی کے مستقبل کے بڑے منصوبوں پر بات کرتے ہیں۔ تو یہیں سے گفتگو کا رخ اس بڑے موقع کی طرف مڑتا ہے جس کا ذکر بار بار آ رہا ہے، ریکو ڈگ۔ یہ PIBTL کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، ریکو ڈگ پاکستان کے سب سے بڑے قدرتی وسائل کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ تانبا اور سونا، جب یہ معدنیات نکالی جائیں گی تو انہیں دنیا بھر میں برآمد کرنا ہوگا۔ اور یہیں PIBTL کا کردار آتا ہے۔ جی، کیونکہ ہمارے نوٹس کے مطابق پاکستان میں اس وقت کاپر کنسنٹریٹ کی برآمد کے لیے کوئی دوسرا مخصوص ٹرمینل موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ واحد آپشن ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ان کے پاس خصوصی سٹوریج ہے، ڈھکے ہوئے کنویئر بیلٹ ہیں، وہ سب کچھ جو اس کام کے لیے چاہیے۔ تو یہ صرف ایک قدرتی انتخاب نہیں بلکہ شاید واحد منطقی انتخاب ہے۔ اور اگر یہ معاہدہ انہیں مل جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک لاٹری کے ٹکٹ کی طرح ہوگا۔ یہ انہیں 10 سے 25 سال تک کی ایک مستحکم گارنٹی شدہ آمدنی دے گا۔
रेको डिग कई दहाइयों तक चलेगा। अगर PIBTL इसका गेटवे बन जाता है तो इसके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। ये इसकी अंडर यूटिलाइजेशन यानी कम इस्तेमाल शुदा सलाहियत के मसले को हमेशा के लिए हल कर देगा। लेकिन क्या ये तज्जिया थोड़ा ज्यादा पुरुमीद नहीं? बड़े मंसूबों में ताखीर और मसाइल तो आम हैं। क्या कंपनी अपनी पूरी किस्मत सिर्फ एक मंसूबे पर लगाकर एक बहुत बड़ा खतरा नहीं ले रही? ये एक बेहतरीन नुक्ता है और यही वो कमजोरी जो हमने पहले जिक्र की थी। कम करंट रेशो? बिल्कुल, वो अहम हो जाती है। एक तरफ रेको डिग जैसा बड़ा मौका है और दूसरी तरफ लिक्विडिटी का मुमकिना मसला। तो क्या ये कमजोरी इस मौके को हासिल करने की राह में रुकावट बन सकती है? बन सकती है, क्योंकि इतने बड़े मंसूबे को संभालने के लिए PBTL को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद सरमायाकारी करनी पड़ सकती है। और इस सरमायाकारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही तो असल सवाल है। क्या वो ऑपरेशन से इतना कैश पैदा कर पाएंगे या मजीद कर्ज लेना पड़ेगा? अगर मजीद कर्ज लिया तो फाइनेंस लागत दोबारा बढ़ जाएगी और मुनाफा कम हो जाएगा। तो ये एक नाजुक तवाजुन है। ठीक है, तो ताकत, मुनफरिद पोजीशन, कमजोरी लिक्विडिटी और मौका रेको डिग पर बात हो गई। बैरूनी खतरात क्या हैं? सबसे बड़ा बैरूनी खतरा आलमी मईशत है। PBTL का कारोबार कोयले और क्लिंकर जैसी अशिया पर मुनहसर है। अगर आलमी सतह पर मौशी सुस्तरवी आती है तो इन अशिया की तलब कम हो जाएगी, जिसका बराह रास्त असर PBTL के कार्गो हजम पर पड़ेगा। और दूसरे पोर्ट से मुकाबला? वो हमेशा एक खतरा रहता है। हालांकि कॉपर कॉन्सेंट्रेट के मामले में इसे एक मुनफरिद बरतरी हासिल है। ठीक है, और कंपनी के कर्जों की क्या सूरत हाल है? क्या वो उन्हें संभालने की पोजीशन में है? बैलेंस शीट के मुताबिक कुल कर्ज तकरीबन 6.9 अरब रुपए हैं। ये एक काबिले जिक्र रकम है, लेकिन दो चीजें कंपनी के हक में जा रही हैं। एक, इसकी फाइनेंस लागत कम हो रही है और दो, उसका ऑपरेशनल कैश फ्लो बहुत मजबूत है। तो सलाहियत बेहतर हो रही है? जी, कर्ज ज्यादा है लेकिन इसे अदा करने की सलाहियत भी बेहतर हो रही है। तो ठीक है, इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करते हैं। खत्मी तशखीस क्या है, तस्वीर क्या बनती है? खुलासा ये है कि PIBTL एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। आदादोशुमार एक मुतासिरकुन टर्न अराउंड की कहानी सुना रहे हैं। नुकसान से मुनाफा, कमजोर कैश फ्लो से मजबूत कैश फ्लो और बैलेंस शीट की बतदरीज मजबूती, ये सब बहुत मुस्बत है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। बिल्कुल, और यहाँ लेकिन ये है कि ये कामयाबी अभी नाजुक है। लिक्विडिटी का मसला हकीकी है और इस पर तवज्जो की जरूरत है। कंपनी का मुस्तकबिल दो सवालात पर मुनहसर है। पहला, क्या वो अपनी मौजूदा कारकर्दगी को बरकरार रख सकती है? और दूसरा, क्या वो रेको डिग का मुआहिदा हासिल कर पाती है? ये मुआहिदा सिर्फ एक डील नहीं है, ये उसकी तकदीर बदल सकता है। तो अगर रेको डिग का मुआहिदा हो जाता है तो ये उसे सिर्फ एक कार्गो टर्मिनल से बढ़कर कुछ और बना देगा? बिलाशुबा ये उसे पाकिस्तान की मादनी बरामदात के लिए एक नागुज़ीर स्ट्रेटेजिक असासा बना देगा। उसकी कीमतों का तय्युन करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और आमदनी ज्यादा मुस्तकीम हो जाएगी। एक आम कंपनी से एक स्ट्रेटेजिक कौमी एसेट में तब्दीली। बिल्कुल, लेकिन अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो इसे अपनी मौजूदा तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये वाकई एक गहरा जायजा था। हमने सिर्फ सतह पर नंबर्स नहीं देखे बल्कि उनके पीछे के इम्कानात और खतरात को भी समझा है। जी, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। फर्ज करें कि PBTL को रेको डिग का मुआहिदा मिल जाता है, जो तवील मुद्दत में बहुत फायदेमंद होगा। जी, लेकिन इस मुआहिदे के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर जो भारी सरमायाकारी लगेगी, उसका उसकी मालियाती सेहत पर कलील मुद्दत में क्या असर पड़ेगा? क्या ये कलील मुद्दती दर्द तवील मुद्दती फायदे के लिए काबिल कबूल होगा? एक बेहतरीन नुक्ता, और यही वो सवाल है जो एक आम तज्जियाकार और एक संजीदा सरमायाकार के दरमियान फर्क पैदा करता है।